እሺ ተማሪዎች ዛሬ ትምህርታችን 3.3 አርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል ምን ማለት እንደሆነ ለማየት እንሞክራለን። አርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል ከማየታችን በፊት የፒዮንሲ ፎርስ ምንነት ፒዮንሲ ፎርስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ቀድመን ማወቅ ግድ ይለናል ማለት ነው። So it is extremely difficult to push a ball down under the water because of large upward force exerted by the water on the ball ይላል። ኳስ ለምሳሌ ውሃ ውስጥ በምናስገባበት ሰዓት ላይ ያንን ውሃ ወደ ላይ የሚገፋው ጉልበት አለ። በውሃው የሚፈጠር ኳሱ ላይ upward force that upward force exerted by a fluid on immersed object is called buoyancy force። ይሄ ኳሱን ወደ ውስጥ እንዳይሰምጥ ወደ ላይ የሚገፋው ጉልበት ወይም ኃይል ያንን ምን ብለን እንጠራዋለን? buoyancy force ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። buoyancy force ማለት ነገሮች እንዳይሰምጡ ወደ ላይ የሚገፋቸው ጉልበት ማለት ነው። So where does this buoyancy force comes from? The buoyancy force is based on the fact that the pressure increases with the depth in the fluid. ጥልቀቱ በጨመረ ቁጥር ባለፈው ክላስ ፕሬሸሩ ይጨምራል። ይሄ ፕሬሸር መጨመር ነው buoyancy force እንዲፈጠር የሚያደርገው ማለት ነው። So this means that the upward force on the bottom of an object in a fluid is greater than the downward force on the top of the object. ስለዚህ ዳውንዋርድ ፎርስ አለ በዌት አማካኝነት በኦብጀክቱ ዌት አማካኝነት የሚፈጠር። ስለዚህ ከዛ ተቃራኒ መልኩ ነው ይሄ በውሃው ወደ ላይ የሚገፋ ኃይል የሚፈጠረው ማለት ነው። There is a net force is called the upward and buoyancy force on an object in the fluid. Buoyancy force is called up thrusting force. በሌላ ቋንቋ up thrusting force ማለት እንችላለን ማለት ነው። So how buoyancy force exerted by a gas a particle can be observed from ሊንክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ወይም ይሄን ሊንክ በመውሰድ በደንብ ቪዲዮዎችን buoyancy force ግልጽ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ማየት ይችላሉ። ይሄ ይለናል how large is the buoyancy force? To answer this question ይህን መልስ ለመመለስ think about happen when the submerged object is removed from the fluid. The space is occupied is filled by the fluid having a weight አለው። ስለዚህ this weight is supported by surrounding fluid. So the magnitude of the buoyancy force on an object must be equal to the weight of the fluid displaced by an object. buoyancy force ለማወቅ ኦብጀክቱ ሲገባ የሚለቀው የፈሳሹን ክብደት ማወቅ ግድ ይላል። ከዛ ጋር እኩል ነው የሚለው ሐሳቡ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል ስንመጣ it is attributed to the Greek mathematician and inventor Archimedes. So ከ28 እስከ 2122 BC የኖረ ሰው ነው። የማቴማቲክሻን ነው። የፈጠራ ባለሙያ ነው። ግሪክ ዜግነት ያለው ሰው ነው አርኪሜዲስ የሚባለው። that he stated that the principle long before the concept of the force established. ፎርስን ነገር በደንብ ግልጽ ሳይሆን በፊት እሱ ህጉን ያስቀመጠበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። Archimedes principle is stated as the following. Archimedes principle በዚህ አይነት መልኩ ነው ያስቀመጠው። ምንድነው የሚለው? the buoyancy force on an object equal the weight of the fluid it displaces. buoyancy force ማለት በፊት መጀመሪያ ላይ ዲፋይን አድርገናል። ውሃው ውስጥ ነገሮች እንዳይሰምጡ ወደ ላይ የሚገፋቸው ጉልበት ብለናል። ይሄ ጉልበት እኩል ነው ከሚያስለቅቀው የውሃ ክብደት ጋር ነው የሚለው። አርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል በዚህ አይነት በሴንቴንስ መልኩ ሲቀመጥ ውሃዎች እንዳይሰምጡ ወደ ላይ የሚገፋቸው ጉልበት ከውሃው ገብቶ ከሚያስለቅቀው ውሃ ክብደት ጋር እኩል ነው የሚለው። አርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል ይባላል። ኢኩዌሽን ፎርም ሲቀመጥ f small b under subscribe b is equal to w fluid. simply fb ማለት buoyancy force ማለት ነው። w ማለት the fluid
weight that can be displaced የለቀቀው ከውሃው ቦታውን እቃውን ለማስቀመጥ የለቀቀው የውሃ መጠን ክብደት ጋር እኩል ነው። this is Archimedes principle በመባል ይታወቃል። ይሄ Archimedes principle ኢኩዌሽን ሲሆን በዚህ አይነት መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ you can calculating by FB በዩኒቲ ፎርስ ቅድም ምን ብለናል? ውሃው ነገሮች ሲገቡ ወደ ላይ እንዳይገቡ ወደ ላይ የሚገፋቸው የጉልበት መጠን ነው። ውሃው ደግሞ እየገባ ሰዓት ቦታ ያስለቃል። ውሃውን ያ ውሃ ክብደት አለው የዛ ክብደት መጠን ጋር እኩል ነው የሚለው አርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል። ሶ እዚህ ጋር አሉ ምንድነው አርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል ከደንሲቲ ጋር ከግራቪቲ ጋር ከቮሊዩም ጋር እንዴት እንደሚገናኝ you know that weight ማለት mg ነው mass times gravity ነው። ስለዚህ the mass of displaced water times the gravity is constant already. so mass ማለት ደግሞ ምንድነው? mass ማለት ምንድነው? density times volume ነው። so the density of the fluid and the volume of displaced water times gravity is equal to FV የሚል ፎርሙላ ይኖርና ማለት ነው። ስለዚህ አርኪሜዲስ በዚህ አይነት መልኩም ሊገለጽ ይችላል ወይ በዚህ FV or buoyancy force is equal to mass of the displaced waters times gravity or mass of the displaced fluid የሚለቀው የውሃ ወይም የፈሳሽ ማስ ሲባዛ ግራቪቲ ማለት ነው። ማስ ደግሞ ከዚህ በፊት እናውቃለን። ማስ ማለት ምንድነው? ቮሊዩም ታይምስ ዴንሲቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት አርኪሜዲስን በዚህ አይነት መልኩ በዚህ ኢኩዌሽን መጀመሪያ ላይ ባስቀመጥ ነው በዌት ኢኩዌሽን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። አርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል በዛውም ነገሮች ለምንድነው የሚሰምጡት? ነገሮች ለምንድነው የሚንሳፈፉት? ነገሮች መሃል ላይ ሆነው ፈሳሹ መሃል ላይ ሆነው የሚቀመጡበት ምንድነው የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ቶታል ሰብመርጅድ ኦብጀክት የሚል አለ። ለምንድነው ነገሮች የሚሰምጡት? ቀደም እንደነገርኳችሁ ዴንሲቲያቸው ወሳኝ ነው። ቮሊዩም ወሳኝ ነው። ማስ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ወሳኝ ነው። ማስ ኦፍ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ኦብጀክት ወሳኝ ነው። እንደገና ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ወሳኝ ናቸው። እነዚህ ፋክተሮች ናቸው ነገሮች ለመስመጥ አንጻራዊ ሁኔታ ካለው ዲስፕሌስ ከሚያደርጉት የውሃ መጠን ዲስፕሌስ ከሚያደርጉት የማስ መጠን ዲስፕሌስ ከሚያደርጉት የዴንሲቲ መጠን ጋር ፋክተር አለው ማለት ነገሮች ሰብመርጅድ ለመሆን ሲንክ ለመሆን ወይም ፍሎቲንግ ለመሆን ይሄ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ሶ እዚህ ጋር ሲኒ if the density of an object is less than the density of the fluid, the down gravitational force is less than the buoyancy force. So an object accelerated upward. በዚህ ሰዓት ላይ እቃው ወደ ላይ የመንሳፈፍ ወደ ላይ የመውጣት ባህሪ ያሳያል። ዴንሲቲው ሌስ ከሆነ ከፍሉድ ዴንሲቲ ወይም ከዋተር ዴንሲቲ ሌስ ከሆነ ዳውንዋርድ ግራቪቴሽናል ፎርስ ስለሚያንስ እቃው የመንሳፈፍ ባህሪ ያሳያል ማለት ነው። if the density of the object is greater than the density of the fluid, the buoyancy force is less than the downward gravitational force. So these conditions the object sink ያደርጋል ማለት ሰምጣል ማለት ነው። buoyancy force የሚገፋው ከስር የሚገፋው የጉልበት መጠን ካለው ዌቱ የሚፈጥረው በኦብጀክቱ ያለው ዌት ጋር ካነሰ ዌቱ ከፍተኛ ስለሚሆን እቃው ምን ይሆናል ማለት ነው? እቃው ሲንክ ያደርጋል ማለት ነው። ይሰምጣል ማለት ነው። ወደምን ይሰምጣል? ወደ ፈሳሹ ስል ይሰምጣል ማለት ነው። if the density of submerged object equal to the density of the fluid, the net on the object is 0. The object remain in equilibrium. It can be anywhere inside the fluid. ይሄ በዚህ ሰዓት ላይ እኩል በሚሆንበት ሰዓት ዴንሲቲያቸው እኩል በሚሆንበት ሰዓት የሁለቱም የኦብጀክቱም የፍሉድም
እንደገና ቢዮንሲ ፎርስ እና የዌት ኦፍ ዘ ዲስፕሌስድ ቢዮንሲ ፎርስ እና ዘ ዌት ኦፍ አን ኦብጀክት እኩል በሚሆንበት ሰዓት ውሃው መሀል ላይ ሆኖ የሆነ ቦታ ላይ ይንሳፈፋል ማለት ነው። መሀል ላይ ወደ ውጭ የማይወጣም ስር መሬት ላይ አይዝም። ኤኒዌር የሆነ ቦታ ላይ እየተንሳፈፈ ይገኛል ማለት። ስለዚህ ነገሮች ለምን ይሰምጣሉ? ነገሮች ለምን ይንሳፈፋሉ? ነገሮች መሀል ላይ ሆነው ለምን ይቆያሉ የሚለውን ይሄ ከአርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል አንፃር ሲታይ ነው መልስ የሚገኝለት ማለት ነው። ተማሪዎች ለዛሬ አመሰግናለሁ። ለኔክስት ሌሎች የ12ኛ ክፍል ቪዲዮዎችን መጽሐፍ ላይ ያሉ ፊዚክስ ቶፒኮችን ቪዲዮዎች እስከምንሰራት እናመሰግናለን። እንገናኛለን። ኮፒ ሊንክ ሼር ማድረግ አትርሱ። አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሶልቭድ የሆኑ ጥያቄዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ታንኪዩ